नमो नमः छात्राः. नमो नमः. Good morning all. How are you? I hope everybody is safe and healthy and you must have enjoyed your Diwali vacation happily. So let's start today with our second term session after Diwali, the first lecture. Today we will start with Sankhya Visheshanani. Sankhya, that is number. Visheshanani, that is adjective. Numerical adjective 1, 2, 3, 4, 5. These type of adjectives we have been using since long in English language, right? In Sanskrit, how it is to be used? Is it always like Sankhya? Ekam, Dve, Trini, Chatvari. All these Sankhya you must have already studied in 8th standard. It is 1 to 100, right? And even now also we are trying to revise it every time. In our every exam, I always tell you that there will be Chitrapada Kosh as well as Sankhya. So there is always revision of Sankhya, that is numbers. But there is certain process or there is certain pattern of using numbers in Sanskrit. संख्या तुम्हाला चित्रपदकोशच्या आधी 8वीत मध्ये होतीच, ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो 1 इज एकम, 2 इज द्वे, 3 इज त्रीणी, 4 इज चत्वारी. So all these type of numbers we say in Sanskrit. But now how it is to be used in our day-to-day sentences, that pattern, that type we are going to study today. First, I will take just Ramya Sanskritam, that how the numbers are being used in sentences in the form of a small story which they are giving in your page number 43, Ramya Sanskritam, Sankhya Visheshanani, part 1. So just go to page number 43 and let's start. Okay, now check this. Ramya Sanskritam, Sankhya Visheshanani, part 1. Now here you can see that grandmother with her grandsons and granddaughters. She is telling and she is discussing and having conversation with her grandsons and granddaughters. Now in the conversation you will understand how they are using numbers. First of all, understand that this is just for your understanding how they are using sentences using numbers. Okay, so let's start. संवादम इमं पठत. ग्रीष्मावकाशे दौहित्राः दौहित्र्यः च मातामह्याः सह केवलं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति. Now students, please have pencil ready with you. Wherever you will find some new words, I will be giving the meaning of the same. You have to write in English besides the word. And after that, definitely we will have some different words which you already know, but how it is to be used in Sanskrit, that you will be knowing this right now. First of all, understand this. Grishma Vakashe means in summer season, in summer. जनरली उन्हाळ्याच्या सुट्टीतच जातात ना मुलं आजी आजोबांकडे. गावी जाता ना तुम्ही, दिवाळीच्या सुट्टीत बरेच जण गावी पण जाऊन आले असतील, बरोबर. इन समर सीझन, आत्ता दिवाळी आहे पण इन समर सीझन जनरली एप्रिल मे महिन्यामध्ये तुम्ही लोक जाता गावी, बरोबर. दौहित्राः दौहित्र्यः, दौहित्र्याः दौहित्र्यः म्हणजे नात आणि नातू. मराठीमध्ये नात आणि नातू, नातवंड असं आपण म्हणतो ना. ग्रँडसन्स, ग्रँडडॉटर्स. च मातामह्या सह, हिअर सह इज यूज्ड विथ अँड विदाउट, सो तृतीया विभक्ती इज यूज्ड. मातामह्या. केवलम संस्कृतेन वार्तालापम कुर्वन्ति म्हणजे काय, तर फक्त संस्कृतमध्ये वार्तालाप, वार्तालाप मीन्स कम्युनिकेशन,
वार्तालाप म्हणजे कम्युनिकेशन. प्लीज राईट इट डाऊन. वार्तालापम कुर्वन्ति. Now the more and more you will learn, the more and more you will read Sanskrit, more and more words will be known to you. Your vocabulary will increase for Sanskrit. वार्तालापम, वार्तालाप हा हिंदी शब्द आहे जो तुम्हाला हिंदीमध्ये माहीत असेल. तोच शब्द संस्कृतचा आहे. मीन्स हिंदी वर्ड हा संस्कृतमधनं घेतला गेलेला आहे. वार्तालाप म्हणजे कम्युनिकेशन, कॉन्व्हर्सेशन. मातामही तेभ्यः संस्कृतभाषायाः विशेषान् कथयति. आजी त्यांना काय सांगते? संस्कृत भाषेचा विशेष. ग्रँडमदर इज टेलिंग ऑल हर ग्रँडसन्स अँड ग्रँडडॉटर्स द स्पेशालिटी और पिक्युलॅरिटी ऑफ संस्कृत लँग्वेज. मातामही अस्माकं बाल्यकाले दूरदर्शने एकात्मतायाः एकं गीतम् आसीत्. अस्माकं बाल्यकाले, इन आर चाइल्डहुड, दूरदर्शन. आता तुमच्याकडे केबल असतं, आता आपल्याकडे सगळ्यांकडे केबल आहे. इवन आपल्याकडे डिश टी व्ही आहे, बरोबर आहे, होम थिएटर आहे. पूर्वी हे सगळं काही नव्हतं आणि ओन्ली दूरदर्शन चॅनल वॉज देअर. दूरदर्शन, डी डी. इन दॅट एकात्मतायाः एकं गीतम् आसीत्. देर वॉज वन सॉन्ग विच यूज टू प्ले एव्हरी नाऊ अँड देन, विच यूज टू टेल अस अबाउट द युनिटी. एकात्मता, युनिटी. आणि ते गाणं ना खरंच छान होतं. स्टुडंट्स, यू मस्ट नॉट बी नोईंग बिकॉज इन युअर चाइल्डहुड इट वॉज नॉट द केस. इन आर चाइल्डहुड डेफिनेटली इट वॉज द केस. बट तेव्हा आमच्याकडे पण दूरदर्शन थोडं थोडं लागायचं, त्यामुळे आम्हाला ते माहीत आहे. एकात्मतेचं गाणं होतं. एक गंमत म्हणून तुम्हाला हे गाणं छोटंसं म्हणून दाखवते, एक स्टॅन्झा म्हणून दाखवते. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू जस्ट चेक ऑन यूट्यूब or you can check Google. You can do the Google and just check how the nice that song was, and of course the picturization was also very very good. If anybody is interested, you can just check it on YouTube. एक चटका अनेकाश्चटकाः धान्यम अत्तुम आयाताः चटकाः. मी तुम्हाला आधी हे गाणं हिंदीमध्ये म्हणून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला त्या गाण्याचा अर्थ कळेल. ठीक आहे. एक चिडिया अनेक चिडिया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी, दाना चुगने बैठ गई थी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया. हे ते गाणं होतं. इट वॉज नाईस सॉन्ग. छान गाणं होतं ते. पण आता हे इथे का बरं सांगितलं आहे? वाय इट इज दॅट रेफरन्स इज शोन ओव्हर हिअर? दॅट मीन्स एक चिडिया एक चटका अनेक चटका, धान्यम अत्तुम आयाताश्चटका. कळतंय? एक चटका, एक चिमणी, अनेक चिमणी, अनेक चिमण्या, राईट. एका चटका, एका. संस्कृतमध्ये आपण एक नाही म्हणत कुणासाठी? स्त्रीलिंगासाठी. एका चटका. एक हा काक हा आणि एका चटका. समजलं काय फरक झाला? एक हा आणि एका हा फरक कसा आहे बरं सांगा? देवसारखा आहे. देव हा आणि देव हा हे काय आहे सांगा? विभक्ती आणि वचन सांगा. विभक्ती आहे प्रथमा आणि वचन आहे एकवचन. देव हा म्हणून एक हा पुल्लिंग आलं आणि माला आ म्हणून एका आलं. समजलं? एक हा काक हा एका चटका. धान्यम अत्तुम आयाता चटका. धान्यम अत्तुम, अत्तुम म्हणजे टू पिकअप, उचलणं. टिपतात ना चिमण्या, दाणे टिपतात ना, बघतात ना तुम्ही. कबूतर, चिमण्या कैसे दाना चुगती है, चुगना, त्याला अत्तुम असा शब्द आहे. उचलणं, टिपणं, अत्तुम. ते धान्य उचलण्यासाठी सगळ्या चिमण्या आल्या आहेत. चटका हा आयाता चटका. आयाताश्च चटका म्हणजे काय? संधी झालाय तो. आयाता चटका. धान्य उचलण्यासाठी सगळ्या चिमण्या आल्या आहेत. आता हे तुम्हाला इकडे का सांगितलं? बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टँड दॅट हाऊ द वन इज यूज्ड. वन, एकम ॲज अ संख्या तुम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही म्हणता एकम.
म्हणजे एक, म्हणजे वन. बट वेन आय हॅव टू यूज दॅट इन सेंटेन्स, हिअर आय हॅव टू से चटका. नाउ चटका इज वॉट? एक चिमणी. चटका इज स्त्रीलिंग विच गोज लाईक माला. सो एक चटका, म्हणून ते एकला काय व्हायला पाहिजे? एका व्हायला पाहिजे. माला एका. इथेच जर काक हा असतं तर पुल्लिंग असतं. मग काकहाचं काय झालं असतं? एक म्हणायचं असेल तर एक हा काक हा. समजलं? सो दिस इज द वे वन इज यूज्ड इन द सेंटेन्स. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ द अदर, see the next. Sudhenduhu. Now Sudhenduhu, Venuhu. See, this is a conversation, right? So conversation between Matamahi, that is Ajji, that is grandmother, and her grandsons and granddaughters. तर त्यांची नावं इथे दिलेत. They have mentioned the names. Sudhenduhu, Venuhu, मातामही. मातामही तर आजी. नंतर पृथा. ही सगळी जी नावं आहेत ती त्या ग्रँडसन अँड ग्रँडडॉटर्सची आहेत. मातामही गतसमये, आता नीट ऐका हां. मातामही गतसमये त्वया चतुरस्य काकस्य कथागीतं श्रावितुम्. लास्ट टाइम you have narrated us one story about चतुरस्य काकस्य story. that is चतुरस्य काकस्य कथागीत, म्हणजे हुशार कावळा. थर्स्टी क्रो तुम्हाला आठवतोय ना? थर्स्टी क्रो इज तहानलेला कावळा. त्याच कावळ्याबद्दल त्यांनी सांगितलंय हुशार कावळा. कथागीतम म्हणजे गाणं, पण गाण्यामध्ये असते गोष्ट. हां. सो श्रावितम ऐकवलंस. काय ऐकलं? एक हा काक हा तुषा पीडित हा जलम न लभते दूरे दूरे. अर्थ कळला? एक हा काक हा, एक कावळा. तृषा पीडित हा, तृषा म्हणजे तहानलेला, थर्स्टी. तृषा लिहून घ्या तिकडे. तृषा मीन्स तहानलेला, थर्स्टी, थर्स्टी क्रो. तृषा पीडित हा, अतिशय तहानलेला. एक हा काक हा तृषा पीडित हा जलम न लभते दूरे दूरे. पाणी मिळत नव्हतं. जलम न लभते, दूरे दूरे, लांब लांबपर्यंत पाणी मिळत नव्हतं. तत्र एकहा काकहा इति उक्तम. तिकडे तर तुम्ही म्हणाला होतात एकहा काकहा, मग तुम्ही आता एका चटका का म्हणताय? असं तो मुलगा म्हणतो. गेटिंग माय पॉइंट? दॅट सुधेंदू इज टेलिंग that last time you have told us one story about thirsty crow. Over there you have mentioned ekaha kakaha. Now in this story, in this katha gitam, you are saying eka chataka. Then why this difference is? एकच आहे ना, कावळा पण एकच आहे आणि चिमणी पण एकच आहे. सो एकहा काकहा, मग एकहा चटका का नाही? सो नाव अधुना अत्र एका चटका इति वदसी. नाव पृथा. आम म्हणजे हो. तथाच एकम गीतम इत्यपि उक्तम. एकम गीतम म्हणजे बघा हां, 3 गोष्टी झालं. काय काय झालं? एक हा काक हा, एका चटका, एकम गीतम. म्हणजे म्हणायचं असतं एकच, पण 3 वेगवेगळ्या प्रकारे म्हटलं गेलं. एकदा एकहा म्हटलं, एकदा एका म्हटलं, एकदा एकम म्हटलं. या सगळ्याचं रिझन काय असेल जरा विचार करा बरं. सोपं आहे रिझन. स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुसकलिंग. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग. एकहा पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, करेक्ट. एकम नपुसकलिंग, करेक्ट. नाव तर्हि किमर्थम एकहा एकम इति भेदः? चिंतयित्वा. चिंतयित्वा म्हणजे विचार करून, बाय थिंकिंग. थिंकिंग त्वा आहे, त्वांतव्य लागलेला आहे. मया ज्ञातम, मला कळलं. काय? यथा एकहा बालहा, एका बाला एकम वनम. बरोबर बोलला तो. बहु सम्यक वेणो, व्हेरी नाईस. तर्हि एकहा चषकहा, एका लेखनी, एकम फेनकम अपि योग्यमेतत्. कळलं तुम्हाला? चषकहा म्हणजे ग्लास. इट इज कन्सिडर्ड ॲज पुल्लिंग, म्हणून ते देवहा, चषकहा, एकहा. समजलं? लेखनी, लेखनी स्त्रीलिंग. बट प्लीज अंडरस्टँड, दो इट इज लेखनी, इट विल नॉट बी
लेखनी गोज लाईक नदी, बट एक विल नॉट गो लाईक नदी. एकी नाही होणार, एकी लेखनी असं नाही होणार. इट विल बी एका लेखनी. हे लक्षात ठेवा, प्लीज अंडरलाईन धिस. एका लेखनी. लेखनी इज स्त्रीलिंग, म्हणून एकचं झालं एका. इथे एक नदीप्रमाणे दाखवला नाही आहे, त्याच्यामुळे एकी असं लिहायचं नाही. त्यामुळे इट विल बी एका लेखनी. ठीक आहे. नेक्स्ट, एकम फेनकम अपियोग्यम येतात. बाढम, बाढम म्हणजे वाह फारच छान. सम्यक अवगतम त्वया, फारच छान कळलंय तुला. यू हॅव गॉट व्हेरी नाईसली, यू हॅव अंडरस्टूड व्हेरी नाईसली. अवगतम म्हणजे अंडरस्टूड. आणि हे आहे कबुधावी, धातुसाधित विशेषण आहे. कर्मणी धातुसाधित विशेषण. एतोपि, इतोपि एकम आंग्ल बालगीतम यूयम गायथ स्म अपि स्मरथ. तसंच आंग्लगीतम, आंग्ल बालगीतम म्हणजे इंग्लिश राईम्स, चाइल्डहुड सॉन्ग, इंग्लिश राईम्स. कुठलं बरं? आता त्यांनी 2 इंट्रोड्यूस केलं आहे बघा. आठवते का हे गाणं तुम्हाला? तुम्ही जेव्हा नर्सरीत होतात, प्ले ग्रुपमध्ये होतात, तेव्हा तुम्हालाही हे गाणं नक्की झालं असेल. 2 लिटल हँड्स क्लॅप क्लॅप क्लॅप, 2 लिटल लेग्स. मला माहीत नाही हां, कारण मी काही इंग्लिश मिडियमची नाही त्यामुळे मला माहीत नाही, पण तुम्हाला सगळ्यांना हे गाणं नक्की माहीत असेल, बरोबर आहे ना? 2 लिटल हँड्स क्लॅप क्लॅप क्लॅप. झालं आहे की नाही? आय होप येस. तेच संस्कृतमध्ये सांगितलं आहे. कसं बघा. द्वौ लघुहस्तौ तालिका वादनाय, द्वौ लघुपादौ गमनागमनाय, द्वौ लघुनेत्रे नभो दर्शनाय, द्वे लघुनेत्रे नभो दर्शनाय. Now everywhere 2 is mentioned. द्वौ लघुहस्तौ, हस्तौ देवौ आणि म्हणूनच द्वौ. देव सारखा चालला, देव हा देवौ, हस्तौ आणि म्हणूनच द्वौ. तालिका वादनाय म्हणजे टाळ्या वाजवायला. द्वौ लघुपादौ गमनागमनाय, 2 पाय येण्या जाण्यासाठी, चालण्यासाठी द्वौ. द्वे लघुनेत्रे नभो दर्शनाय, द्वे नेत्रे. आता हे का बरं झालं? बिकॉज इट इज न्यूटर जेंडर, नपुसक लिंग. नेत्रम, वनम वने वनानी, त्यातला वने आला ना, नेत्रे म्हणून द्वे. कळलं? नभो दर्शनाय. नंतर पृथा, मातामही अवगतम मया, तथाच द्वौ द्वे एतयोः भेदोपि ज्ञातः, यथा द्वौ पुरुषौ द्वौ द्वीपौ द्वे फले द्वे उद्याने. कळतंय? मातामही अवगतम मया, समजलं मला. काय? द्वौ आणि द्वे हा भेद कशामुळे झाला? कारण द्वौ पुरुषौ, पुरुष हा द्वौ, द्वौ दीपौ म्हणजे हे पण पुल्लिंगच आहे, पण द्वे फले द्वे उद्याने, फलम आणि उद्यानम हे दोन्ही न्यूटर जेंडर आहे, नपुसक लिंग, म्हणून ते द्वे आलं. कळलं? नंतर महिला द्वयम वा द्रोणीद्वयम इति कथं वक्तव्यम म्हणजे 2 बायका, 2 बादल्या, द्रोणी म्हणजे बादली, बकेट. 2 लेडीज, 2 बकेट्स, हाऊ इट इज टू बी सेड. मग त्यांनी काय सांगितलं? द्वे महिले द्वे द्रोण्यो वा, इदानीमहं संख्याशृंखलां वदामि. द्वे महिले 2 बायका, 2 लेडीज, द्वे द्रोणीम 2 बकेट्स. म्हणजे लक्षात आलं? द्वौ द्वे द्वे, द्वे स्त्रीलिंगला पण आणि नपुसक लिंगला पण, बरोबर. पण हेच जर पुल्लिंग असेल तर ते द्वौ असं येणार. ठीक आहे. आता हेच जर मला 3 बद्दल बोलायचं झालं तर काय होईल? हे बघा. त्रयः तिस्रः त्रीणि. स्टुडंट्स प्लीज से इट. रिपीट आफ्टर मी. त्रयः तिस्रः त्रीणि म्हणा. I hope everybody is repeating after me. त्रयः तिस्रः त्रीणि. चत्वारः चतस्रः चत्वारि. चत्वारः चतस्रः चत्वारि. त्रयः तिस्रः त्रीणि यातला त्रयः आहे
पुल्लिंग, तिसरं हा आहे स्त्रीलिंग आणि त्रिणी आहे नपुसकलिंग. सो एक लक्षात घ्या की तुम्हाला त्रयः, तिसरः, त्रिणी असंच पाठ करायचं आहे. तुम्हाला हे सगळे शब्द पाठ करायचे आहेत, पण देर इज अ नॅक, देर इज अ टॅक्ट हाऊ टू बाय हार्ट द सेम. आपण जसं देव हा माला असं जे पाठ केलं त्याच्याऐवजी आता वेगळ्या पद्धतीने पाठ करायचं आहे आपल्याला. एकवचन, द्विवचन, बहुवचन असं पाठ नाही करायचं आहे. ते कसं करायचं आहे हे नेक्स्ट टाईम सांगते तुम्हाला. पहिलं इकडे बघा. हसित्वा मयैव अवगतम, मला पण समजलं. त्रयः वृक्षाः, तिस्रमक्षिकाः, त्रीणि फलानी. का बरं असं सांगितलं? हे डायरेक्ट त्यांनी बहुवचनच का घेतलं? कारण एक लक्षात घ्या, वन इम्पॉर्टंट थिंग विच लॉजिकली ॲब्सोल्युटली करेक्ट, दॅट नंबर 3 इज ऑलवेज इन बहुवचन. 3चं एक वचन होऊ शकतं का मला सांगा? वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इट सेल्फ सेज 1, 2 अँड मेनी, राईट? त्यामुळे 3 या संख्येचं एकवचन होईल का? नाही होणार. 3 या संख्येचं द्विवचन होईल का? नाही होणार. सो 3 अँड आफ्टर दॅट 3, 4, 5, 6, 7 अँड सो मेनी हे सगळं तुमचं बहुवचनातच जाणार. त्यामुळे व्हेनेवर यू हॅव टू से त्रयः, 3 झाडं, 3 माणसं, 3 माश्या, 3 फळं असं जेव्हा म्हणायचं आहे तेव्हा एव्हरी टाईम इट इज बहुवचन. त्यामुळे ते येणार त्रयः वृक्षाः म्हणजे 3 झाडं, तिस्रः मक्षिका 3 माश्या, त्रीणि फलानी 3 fruits, मक्षिका माशी 3 bees and 3 trees. त्रयः is in pulling. Students, please write besides the word. त्रयः is pulling, तिस्रः is स्त्रीलिंग. Students, you have to do your self study. I am helping it out, but my each and every sentence you have to either write with pencil besides that word or else use your notebook. तुम्हाला व्यवस्थित माहिती आहे, हा धडा खूप सोपा आहे, समजायला अवघड नाही, पण हाऊ इट इज यूज्ड इन संस्कृत हे थोडं टॅक्टफुल आहे, म्हणून तुम्हाला हे सिन्सिअरली करायला हवं आहे, आत्तासुद्धा अँड नेक्स्ट इयरला सुद्धा. एकदा तुम्हाला लॉजिक कळलं याच्या मागचं की कितीही नंबर्स दिले तरी तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणून दिस लेसन अँड exercise after this lesson is absolutely important for both the years 9th and 10th standard. Next, तिष्ठरे अग्रे अहम वदामी असं कोण म्हणतंय? पृथा. तिष्ठरे म्हणजे वेट यार असं आपण म्हणतो. अरे थांब रे जरा, वेट, यू प्लीज वेट. तिष्ठरे थांब रे जरा. तिष्ठ इज लोट लकार, स्था तिष्ठ वेट, प्लीज वेट, थांब जरा. तिष्ठरे अग्रे अहम वदामी. आफ्टर दिस आय ॲम सेईंग, आयल से, मला बोलायचं आहे, तू थांब जरा. नाऊ आय वॉन्ट टू टॉक. अहम वदामी. चत्वारः मुनयः, चतस्रः धेनवः, चत्वारी वाहनानी. कळलं? म्हणजे काय? आता त्यांनी 4 वापरले. 4 कसे वापरले? आपण काय काय बोललो? चत्वारः, चतस्रः, चत्वारी. त्यामुळे चत्वारः मुनयः म्हणजे मुनी म्हणजे साधू, सेजेस, राईट? आता मुनयः कुठून आलं बरं सांगा? मुनी म्हणजे सेजेस, साधू, पण हे आलं कुठून? मुनी इकारांत पुल्लिंग, कवी, कवीसारखा चालणार. कविही, कवी, कवयः, म्हणून मुनिही, मुनी, मुनयः. समजलं? सो चत्वारः मुनयः, चतस्रः धेनवः म्हणजे 4 गाई, बरोबर? चत्वारी वाहनानी 4 वाहन म्हणजे व्हेकल्स, वाहनानी इज व्हेकल्स. आणि धेनवः नया वर्ड नहीं है ये, बोलो धेनवः क्या है? धेनवः भानु, धेनु, आठवला? भानु, धेनु, भानुः, भानु, भानवः प्रथमा, मग भानवः धेनवः म्हणून चतस्रः धेनवः 4 गाई. सुशोभनम चाणाक्षः यूयम, यू आर व्हेरी स्मार्ट. चाणाक्ष, चाणाक्ष म्हणजे व्हेरी स्मार्ट. चाणाक्षः यूयम तुम्ही सगळे खूप स्मार्ट आहात.
युयम कुठून आला रे, जरा सांगा. युयम, युयम हे युष्मत सर्वनाम आहे. काय आठवत आहे का आठवीतलं? नसेल आठवत तर अलार्मिंग सिच्युएशन आहे. यू हॅव टू रिवाइज 8th स्टँडर्ड टेबल्स. युयम कुठून आलं? त्वम, युवाम, युयम, यू ऑल, बहुवचन, बरोबर ना? युयम, यू ऑल. इतः परम वयम एकतः चतुः पर्यंतम संख्यारूपाणि पठामः. साधु साधु means like this, from 1 to 4 we have understood, and we learn this type of संख्या, that is numbers, from 1 to 4. साधू साधू चालेल, छान छान. साधू साधू, छान छान. So now in this page, first you have understood how it is used as 1, how 2 is used, how 3 is used, and how 4 number is used. One more interesting part in this lesson, आपल्याला जर एखाद्याला प्रेज करायचं असेल, प्रशंसा करायची असेल, म्हणजे when you want to praise somebody, you have to say nice about somebody, then आपण म्हणतो ना, अरे वा, छान, मस्त, व्हेरी गुड, नाईस, असं सगळं आपण म्हणतो की नाही, झकास म्हणतो की नाही. तसं संस्कृतमध्ये त्यांनी किती छान छान शब्द बोललेत बघा. साधू साधू, छान छान. बाढम, अरे वा, खूपच छान. बाढम, साधू साधू. नंतर काय आहे बरं? सुशोभनम, नंतर शोभनम, फार छान. सो when you want to praise somebody, these words can be used. बाढम, शोभनम, साधू साधू, म्हणजे सगळं छान छान, व्हेरी गुड. हे नवे शब्द तुम्हाला आज मिळाले आहेत टू प्रेज समबडी, बरोबर. सो विथ दिस रम्य संस्कृतम कॉन्व्हर्सेशन एंड्स हिअर, बट we have to more concentrate on next page, that is page number 44. मी आता काय सांगते ते नीट लक्षात घ्या. इन द नेक्स्ट लेक्चर आय विल बी गिविंग यू हाऊ टू से द टेबल, बट बिफोर दॅट टेबल यू हॅव टू बाय हार्ट व्हर्टिकली. हॉरिझॉन्टली पाठ केलं तर एक लक्षात ठेवा, हॉरिझॉन्टली पाठ केल्यानंतर ते एकवचन, द्विवचन, बहुवचन असं नाही आहे. ते आहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग. जरा पेज नंबर 44 काढा बरं. ओके, नाव दिस इज पेज नंबर 44, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पेज फॉर 9th स्टँडर्ड as well as 10th स्टँडर्ड. Here how 1 is used from prathama vibhakti to saptami vibhakti. Prathama vibhakti, then how it is second 2 is used from prathama to saptami. These tables are given, but since these are sankhya, since these are numbers, 1 will have ekvachan only. बरोबर आहे ना लॉजिक? जर मला एका संख्येबद्दल 1 बद्दल बोलायचं आहे तर हाऊ 1 विल हॅव द्विवचन. जेव्हा मी म्हणतेच आहे की मला एकच गोष्ट बोलायची आहे, म्हणजे 1 बुक, 1 पेन्सिल, 1 शार्पनर, 1 बोलायचं आहे, तर मी त्याचं द्विवचन कसं करू? करेक्ट. सो 1 नंबर will always be in ekvachan. 2 number will always be in dvivachan. Number 2 will always be in dvivachan. Number 3 and after that, number 3, 4, 5, these all are in bahuvachan. They will not have dvivachan or ekvachan, right? Now this table is different than other tables, and how it is very similar to that of the other tables. Please understand this first. Next sessionच्या वेळेला तुम्हाला first of all read it carefully. All these tables, read it carefully and understand the similarities and differences from the other tables. Difference फार सोपा आहे, तो सांगते मी तुम्हाला. जेव्हा आपण टेबल बाय हार्ट करतो तेव्हा आपण एकवचन, द्विवचन, बहुवचन असं बोलतो. देवहा, देवौ, देवाहा म्हणजे काय? देवहा एकवचन असतं, देवाहा द्विवचन असतं, आणि देवौ द्विवचन असतं आणि देवाहा बहुवचन असतं. पण इथे तसं नाही.
इथे काय आहे बघा बरं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग, राईट. आता तुम्हाला एक छोटासा होमवर्क देते की व्हर्टिकली हे सगळे शब्द बघा आणि वेदर त्याचा रिझेम्बलन्स कुठे आहे का बघा. देव, वन, माला ह्यांच्याशी काही रिझेम्बलन्स आहे का ते बघा. हा छोटासा होमवर्क देते तुम्हाला. अँड विथ दिस नोट वी विल स्टॉप हिअर अँड वी विल कंटिन्यू these tables in our next lecture. Till that time you have to go through all these tables first. Okay, so till then, have a nice time, be safe and be happy. Thank you.